હું તમને બે ઉદાહરણ આપું. There is a bed in the picture. There is also a flower vase in the picture. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ મેં આ ચિત્રમાં દર્શાવેલ બે વસ્તુઓના નામ આપ્યા, તેમ તમારે પણ હવે આ ચિત્રમાં દર્શાવેલ વસ્તુઓના નામની અંગ્રેજીમાં યાદી બનાવવાની છે. Make a list of things of Pinky's room. ચાલો મિત્રો, તમે જેમ તમારી યાદી બનાવી છે તેમ મેં પણ આ ચિત્રમાં દર્શાવેલ જુદી જુદી વસ્તુઓની યાદી બનાવેલી છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ ચિત્રમાં કઈ કઈ જુદી વસ્તુઓ આવેલી છે, દર્શાવેલી છે. Look at the screen very carefully. See, these are the things in the picture. There is a cupboard. There is a window. There is a sparrow on the tree. There is a tree. There is a basketball ring. There is a flower pot. There is an alarm clock. There is a doormat. There is a bed. There is a round table. દરેક વસ્તુનું કોઈ નિશ્ચિત સ્થળ છે, નિશ્ચિત જગ્યા છે. તો ચાલો આપણે અંગ્રેજીમાં કેવી રીતે વસ્તુ અને તેની જગ્યા તે ક્યાં આવેલી છે તે શીખીએ. અંગ્રેજીમાં તેને કેવી રીતે બોલવું અને લખવું તે શીખીએ. Look at the screen very carefully. You can read the word on. Repeat the word after me. On. Very good. ચિત્રમાં તમે શું જોઈ રહ્યા છો? There is a box. There is a monkey. Now, where is the monkey? See friends, the monkey is on the box. Repeat the sentence after me. The monkey is on the box. Very good friends. પિક્ચરને બરોબર ધ્યાનથી તમે જોયું અને monkey is on the box એ પણ સુંદર રીતે તમે બોલ્યા. ચાલો હવે આપણે આગળનું ચિત્ર જોઈએ. Look at your screen very carefully. આ ચિત્રને બરાબર ધ્યાનથી જુઓ. Observe the picture very carefully. Where are the monkeys? See, the monkey is on the cabinet. Please repeat the sentence after me. The monkey is on the cabinet. ચિત્રમાં તમે શબ્દ જોઈ રહ્યા છો ફ્લોર. ફ્લોરનો ઉપયોગ કરીને એક વાક્ય બનાવીએ. The monkey is on the floor. Repeat the sentence after me. The monkey is on the floor. Now see the third picture. Where is the monkey now? The monkey is on the table. Where is the monkey now? The monkey is on the table. Very good friends. તમે monkey જુદી જુદી કઈ જગ્યાએ બેઠો છે તે અંગેના સરસ વાક્યો બનાવ્યા અને તમે સરસ રીતે
બોલ્યા પણ ખરા. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, લુક એટ યોર સ્ક્રીન વેરી કેરફુલી. જુઓ, અહીંયા એક નવો શબ્દ છે, ઇન. કયો શબ્દ છે? રિપીટ ધ વર્ડ ઇન. ચિત્રને તમે ધ્યાનથી જુઓ. What is there in the picture? There is a box and there is a monkey. Where is the monkey? The monkey is in the box. Repeat the sentence after me. The monkey is in the box. Very good. Now let us try to see more pictures and let us make more sentences. Please look at this picture. See, you can see 3 pictures on the screen. Where are the monkeys? See the first picture. The monkey is in the toilet. See the second picture. The monkey is in the screen. See the second picture. The monkey is in the sink. Now see the third picture. What is the monkey doing in the third picture? The monkey is taking bath. So, what will be the sentence? The monkey is in the bathtub. Very good friends. તમે ચિત્રના આધારે 3 વાક્યો બનાવવાનો સુંદર પ્રયાસ કર્યો. ફરી યાદ કરીએ. પહેલો જે શબ્દ શીખ્યા તે on. Monkey was on the cabinet. બીજું જે શીખ્યા આપણે તે છે in શબ્દનો ઉપયોગ. The monkey is in the box. આ બંને શબ્દોનો બરોબર ઉપયોગ આવડી ગયો તમને? ફાઇન. ચાલો, તો હવે આપણે એક નવી પરિસ્થિતિ જોઈએ અને નવો વાક્ય પ્રયોગ કરીએ. Look at your screen. Observe this picture very carefully. What is the word here? Under. See the picture and tell me, where is the monkey now? The monkey is under the box. Repeat the sentence after me. The monkey is under the box. અંડર શબ્દ અંગેની પરિસ્થિતિ તમે જોઈ ને? બોક્સની નીચે મંકી દબાઈ ગયો છે. Now let's see some more pictures and try to make some more sentences. Look at this picture very carefully. Where are the monkeys? See the first picture. Where is the monkey in the first picture? The monkey is under the plant. What is the sentence? Repeat after me. The monkey is under the plant. See the second picture. There are stairs in the second picture. તમે સ્કૂલમાં પણ આ પ્રકારના દાદર ચડતા હશો. તમારા ઘરે પણ આ પ્રકારના સ્ટેર્સનો ઉપયોગ કરીને જ અગાશીમાં જતા હશો. So, they are stairs. Now tell me friends, where is the monkey? The monkey is under the stairs. ચાલો મિત્રો, મેં 2 વાક્યો બનાવ્યા.
હવે ત્રીજું વાક્ય તમે બનાવશો. ત્રીજું વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. લુક એટ ધ થર્ડ પિક્ચર કેરફુલી. તમે સ્ક્રીન ઉપર એક શબ્દ જોઈ રહ્યા છો, રગ. રગ શબ્દનો ઉપયોગ કરો. You can see a rug in the picture. Now make a sentence. Where is the monkey in the third picture? પિક્ચર ને ધ્યાનથી જુઓ અને વાક્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. Very good. The monkey is under the rug. સરસ મિત્રો, તમે ઇન શબ્દ અને તેનો ઉપયોગ શીખ્યા. ઓપન યોર ટેક્સ્ટ બુક એન્ડ ગો ટુ પેજ નંબર 13. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે તમને સૌને મેં એક હોમવર્ક આપ્યું હતું. યાદ છે કયું હોમવર્ક? વેરી ગુડ. બધા એક સાથે બોલી ઉઠ્યા. કલરિંગ ધ પિક્ચર. વેરી ગુડ. તમે સૌ તમારા ચિત્રો સાથે તૈયાર છો. સરસ મજાના કલર તમે આ ચિત્રમાં પૂર્યા છે. તમારી જેમ મેં પણ આ ચિત્રમાં મારી પસંદના કલર પૂરી અને એને તૈયાર કર્યું છે. તમારા ચિત્ર તમારી સાથે છે? ચાલો મેં જે કલર પૂર્યા છે તે ચિત્ર જોઈએ. લુક એટ ધ સ્ક્રીન. જુઓ, આ ચિત્રમાં મેં મારી પસંદના આ રીતે કલર્સ પૂર્યા છે. હવે આપણે સૌએ આ ચિત્રને ધ્યાનથી જોવાનું છે અને ત્યારબાદ નીચે આપેલ 5 વિધાનોમાં ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. Observe this picture carefully and fill in the blank. પહેલું વાક્ય વાંચીએ. The table is blank the window. પહેલા વિધાનમાં જે ખાલી જગ્યા આપેલી છે તેમાં કયો શબ્દ મૂકશો? ધ્યાનથી જુઓ. ટેબલ અને વિન્ડો. ટેબલ, વિન્ડો ક્યાં આવેલા છે? જવાબ નોંધી દીધો? વેરી ગુડ. ચાલો તો હું તમને પહેલા વિધાનનો જવાબ જણાવું. ધ ટેબલ ઇઝ નિયર ધ વિન્ડો. તમે સૌએ પોતાની નોટબુકમાં જવાબ નોંધી દીધો? વેરી ગુડ. હવે આપણે બીજું વાક્ય જોઈએ. There are 6 pictures blank the wall. ચિત્રને ધ્યાનથી જુઓ અને આ ખાલી જગ્યામાં કયો શબ્દ લખશો તે વિચારો. વોલ ઉપર તમે 6 ચિત્રો જોઈ રહ્યા છો. સો બીજા વાક્યનો જવાબ શું થશે? There are 6 pictures on the wall. હવે આપણે ત્રીજું વાક્ય જોઈએ. ત્રીજું વાક્ય છે There are 2 pillows blank the cot. હવે ચિત્રમાં જુઓ અને વિચારો કે ખાલી જગ્યામાં કયો શબ્દ આવશે? ઇન, ઓન, અંડર કે નિયર? આ 4 શબ્દોમાંથી કયો શબ્દ લખશો? યસ ફ્રેન્ડ્સ, યુ આર રાઈટ. There are 2 pillows on the cot. જવાબ શું થશે? There are 2 pillows on the cot. ચોથું વાક્ય હવે જોઈએ. The ball is blank the table. ચિત્રમાં શોધી કાઢો જો બોલ ક્યાં છે. મળી ગયો બોલ બધાને? વેરી ગુડ. તમારો જવાબ એકદમ સાચો છે. The ball is under the table.
Repeat the sentence after me. The ball is under the table. હવે પાંચમી ખાલી જગ્યા જોઈ લઈએ. પાંચમા વાક્યમાં શું કહ્યું છે? There is not a wash basin blank the picture. આ ચિત્રમાં વોશ બેસિન ક્યાંય દેખાય છે? શોધી કાઢો જોઈ. હા, યુ આર રાઈટ. આ ચિત્રમાં વોશ બેસિન દેખાતું નથી. તો હવે વિચારો શું આવશે? ઇન, ઓન, અંડર અને નિયર. આ ચાર શબ્દોમાંથી કયો શબ્દ પસંદ કરશો? Very good friends. There is not a wash basin in the picture. પાંચે પાંચ ખાલી જગ્યાઓના તમે ખૂબ જ સારા આન્સર આપ્યા. હવે લુક એટ ધ સ્ક્રીન વન્સ અગેન અને પાંચે પાંચ ખાલી જગ્યાઓના સાચા જવાબ તમે નોંધી લેજો. કલરિંગ ધ પિક્ચર અને ફિલિંગ અપ ધ બ્લેન્ક્સ પ્રવૃત્તિમાં તમે બધાએ ખૂબ જ મજા કરી અને અંગ્રેજી શીખ્યા. ચાલો ત્યારે આવજો.